بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله،
إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا يا رسول الله يا من بنوره وطلعته يستدفع السوء والبلوى ويا خير من شدت إليه الرحال من عميق فجاج الأرض تلتمس الجدوى إليك اعتذاري عن تأخر رحلتي إلى صوحك المملوء عمن جنى عفوا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ബഹുവന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, മാന്യ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുന്നൂറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ഓതി വച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കുറേ അദബുകളാണ് നമ്മെ അവസാന ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമാണ് ആദരവും അച്ചടക്കവും എന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾക്ക് തോന്നും, ഒരു ധിക്കാരിയായി, ഒരു പോക്കിരിയായി, സത്യത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവനായി ജീവിക്കലായിരിക്കും ഒരു സുഖമെന്ന്. അത് പിശാചിന്റെ ഒരു ചാപല്യമാണ്. വിശ്വാസിയുടെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം കറുപ്പിച്ച മുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ കുശുമ്പ് നിറഞ്ഞ സ്വഭാവമോ ഒന്നുമല്ല. അദബുകൾ നിറഞ്ഞ ആർക്കും പ്രശംസനീയമായ നല്ല സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമാണ് മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴേ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമാവുകയുള്ളൂ. അത് കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ എപ്പോഴും നാം അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും സ്വന്തം വീട്ടിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും നല്ല അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിൻ. ആ ഒരു ഭാഗമാണ് വിശാലമായി നാം ഓതി വെച്ചത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ലിയസ്തഅ്ദിൻകുമുല്ലദീന മലക്കത് അയ്മാനുക്കും വല്ലദീന ലം യബ്ലുഗുൽ ഹുലുമ മിൻകും. ഓ മുഅ്മിനുകളെ, ലിയസ്തഅ്ദിൻകുമുല്ലദീന മലക്കത് അയ്മാനുക്കും, നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള
നിങ്ങൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ അഥവാ അടിമകൾ, അവർ സമ്മതം ചോദിക്കണം. വല്ലദീന ലം യബ്ലുഗുൽ ഹുലുമ മിൻകും, പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും എത്താത്ത കുട്ടികളും സമ്മതം ചോദിക്കണം. ചിലപ്പോൾ വയസ്സായിട്ടുണ്ടാകും, വയസ്സുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ പക്വത കൈവന്നിട്ടുണ്ടാകൂല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, അവരും സമ്മതം ചോദിക്കണം. സലാസ മർറാത്ത്, 3 സന്ദർഭങ്ങളിൽ. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തോട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള മക്കൾ, പേരക്കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ, ബാപ്പയും ഉമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഇണകൾ തമ്മിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മുറിയിലേക്ക്, റൂമിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് 3 സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുവാദം തേടണം. അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ 3 ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ അനുവാദമില്ലാതെ കടന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ സുഖകരമല്ലാത്ത ചില രംഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സമ്മതം ചോദിക്കുക, ഒരറിയിപ്പ് അറിയിക്കുക എന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കണ്ടവർക്കും കാണപ്പെട്ടവർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പൊടുന്നനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവിടെയുള്ളവർ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ ശൈലി അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലാകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതിനെത്രയും കുറവൊക്കെ പറ്റും. കയറി ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു വലിയ അച്ചടക്ക ബോധം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഒരു ബോധം, ധാർമ്മികമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോധം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് മിൻ ഖബ്ലി സ്വലാത്തിൽ ഫജ്ർ, ഫജ്ർ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ്. കാരണം ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയമാണ്. രാത്രി ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അറിയിക്കണം. വിളിച്ചുണർത്താൻ പോകുന്ന ആളുകളും കതക് തുറന്ന് നേരെ പോകാൻ പാടില്ല. മുട്ടി വിളിച്ച് ഒന്ന് ഉണർത്തിയ ശേഷമാകണം പോകേണ്ടത്. അത് എല്ലാവരും വിരിപ്പുകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന നേരമായതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങിങ്ങായി ഒരു പക്ഷേ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. ഉറക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് അവരറിയില്ല. വിളിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ആള് നേരെ കയറി ചെന്നാൽ, ഉണർത്താതെ കയറി ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് 2 കൂട്ടർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാകും. മറ്റൊന്ന് വമിൻ ബഅദി വഹീന തളഊന സിയാബകും മിനൽ ലഹീറ, ഉച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടടുത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്രമത്തിന്റെ ഉറക്കമുണ്ട്. സുന്നത്തായ ഉറക്കം ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. ഖൈലൂലത്ത്, സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സമയം തുടങ്ങും. ഉച്ചക്ക് ശേഷം അല്ല ഉറങ്ങേണ്ടത്, ഉച്ചയുടെ മുമ്പാണ്. ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് ഉണരണമെന്നാ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിന് സാഹചര്യം തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം ഉച്ചക്ക് ശേഷമാകും വിശ്രമം. അങ്ങനെയും വരാം. ജോലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കും. ആ കിടക്കുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഉമ്മ, ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഉപ്പയും കിടക്കും, ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഭർത്താവ് കിടക്കും. കാരണം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന നേരമാണ്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്വകാര്യതകൾ വരാം. കയറി ചെല്ലുന്നവർ സമ്മതം ചോദിക്കണം. വമിൻ ബഅദി സ്വലാത്തിൽ ഇശാ, 3ാമത്തെ നേരം ഇശാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം. അത് ഉറക്കം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന നേരമാണ്. സലാസു ഔറാത്തിൽ ലക്കും, ഈ 3 സ്വകാര്യതകളുടെ സന്ദർഭങ്ങളാണ്. നഗ്നതകൾ ഒരുപക്ഷെ വെളിവായേക്കാം. കാരണം അവർ സ്വകാര്യതയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പെടുന്നനെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ സമ്മതം ചോദിക്കണം.
എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തെ എണ്ണിയത് രണ്ട് കൂട്ടരെയാണ്. അവർ സദാ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നവരാണ്. ഒന്ന് അടിമകളും, മറ്റൊന്ന് പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത പക്വതയെത്താത്ത കുട്ടികളും, ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും. അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ ഉണർത്തിക്കൊടുക്കണം. വേഗം പോയി റൂം തുറക്കരുത്, ഒന്ന് മുട്ടി ഉണർത്തിയ ശേഷമാകണം. ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു, സലാസു ഔറാത്തിൽ ലക്കും. ഈ 3 സന്ദർഭങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ മുറിക്കകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളാകാം. ലൈസ അലൈക്കും വലാ അലൈഹിം ജുനാഹും ബഅദഹുന്ന. നിങ്ങൾക്കോ അവർക്കോ ഈ അവസ്ഥകൾക്ക് ശേഷം യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല, ഒരു കുറ്റവുമില്ല. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാം. തുവാഫൂന അലൈക്കും ബഅദുക്കും അലാ ബഅദ്. ഈ പറയുന്ന അടിമകളും കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. യഥേഷ്ടം എല്ലാ റൂമിലേക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ്, പെർമിഷൻ ഉള്ളവരാണ്. തുവാഫൂന അലൈക്കും, അവരങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു മുറി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു മുറിയിലേക്ക്. അതവരുടെ സ്വഭാവമാണ്, നമ്മോട് സഹവസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അദബ്. അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പഴയ കാലത്ത് കുടിലുകൾക്കൊന്നും വാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വിരികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിരി നീക്കി അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ സംഗതി ആകെ പ്രശ്നമാകും. പിന്നീട് വിശാലമായ അവസ്ഥ വന്നു, നല്ല പൂട്ടുന്ന ലോക്കുള്ള വാതിലുകൾ വന്നു, മറകൾ വന്നു, പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തത് വന്നു. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സിത്തീറുൻ യുഹിബ്ബുസ് സിത്ർ, മറ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല. പഴയ കാലത്ത് വിരികളും മറകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേലക്കാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു അനാഥ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ നിയമം ഇറക്കിയത്. എങ്കിലും ആ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ സുന്നത്ത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ നിലനിർത്തി വെച്ചത്? അതൊരു അദബിന്റെ ഭാഗമാണ്. ബാപ്പയും ഉമ്മയും കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആ സന്ദർഭമല്ല. അവരെ മുട്ടി വിളിച്ച് അവരുണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യസമേതം നമുക്ക് ചെല്ലാം. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ മറകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടേ കതക് തുറക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ഈ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാല ചെയ്തു തന്നപ്പോൾ വളരെ വലിയ എളുപ്പം ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു അടിമയെ പറഞ്ഞയച്ചു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാണ്. ഈ അടിമ പോയി വാതിൽ മുട്ടി സലാം പറഞ്ഞു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണർന്നില്ല. പിന്നെയും വന്ന് വാതിൽ മുട്ടി. അപ്പോഴും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണർന്നില്ല. വാതിലൊന്ന് പതുക്കെ തള്ളി നോക്കിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്, അടച്ചിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, കുറ്റിയിട്ടിട്ടില്ല. ആ വാതിൽ തുറന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി വിളിച്ചു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണർന്നില്ല, നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി, ആ അടിമ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുമ്മ ഐഖിൽഹു ലീ, അല്ലാഹുവേ ഉമറിനെ നീ എന്ന് എനിക്ക് ഉണർത്തി തരണം. എന്നിട്ട് വാതിലിങ്ങോട്ട് അടച്ചു. പുറത്തുനിന്ന് പിന്നെയും വിളിച്ചപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണർന്നു.
ഉണർന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടിമ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ വെളിവായിരുന്നു, ഉറക്കത്തിലാണ്. ആ വെളിവായ ഭാഗം അടിമ കണ്ടു എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലായി. ഉടനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വദിത്തു അന്നല്ലാഹ നഹാ അബ്നാഅനാ വനിസാഅനാ വഖദമനാ. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശിക്കുന്നു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും നമ്മുടെ സേവകന്മാരെയും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുവാദമില്ലാതെ കടക്കരുത് എന്നൊരു നിയമം ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉടനെ ആശ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ അടിമയെയും കൂട്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്കാനാണ് ആ അടിമയെ നബി തങ്ങൾ വിട്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് എന്തോ വഹി ഇറങ്ങുന്നൊരു പ്രതീതിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊടുത്തു. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ലിയസ്തദിൻകുമുല്ലദീന മലക്കത് ഐമാനുക്കും വല്ലദീന ലം യബ്ലുഗുൽ ഹുലുമ മിൻകും സലാസ മർറാത്ത്. 3 സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം. ആ ആയത്ത് ഓതിയപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ഇതെന്തൊരു പ്രത്യേക ഹംദ്? ആയത്ത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചല്ലോ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം നടന്നു. തങ്ങൾ ഈ അടിമയെ എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു. മുട്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഉണരാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് എൻ്റെ ശരീരം ഒന്ന് അനക്കി നോക്കി. എന്നിട്ട് ഉണരാ വന്നപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന് വീണ്ടും മുട്ടി. ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോൾ ഉടനെ മുറിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോയ വസ്ത്രം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ മനപ്രയാസം. പിന്നെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ച അടിമയായതുകൊണ്ട് അടിമയൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി, ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു തീരുമാനം തരണം. ആ ഒരു എളുപ്പത്തിലാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി തങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ ഹലീമൽ ഹയ്യൽ അഫീഫൽ മുതഅഫിഫ്. നല്ലോണം നാണമുള്ള, പതിവൃത്തത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന, പരിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ അല്ലാഹു തആലക്ക് വലിയ തൃപ്തിയാണ്. വഇന്നല്ലാഹ യുബ്ഗിദുൽ ബദീഅൽ ജരീഅസ് സായിലൽ മുൽഹിഫ്. എല്ലാം ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, സ്വകാര്യതകളൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ അവർക്ക് ഓപ്പണാണ്. പറയുന്നിടത്തും അങ്ങനെയാണ്. തരന്ത എന്ന വർത്തമാനം പറയും, അവരെ അല്ലാഹു തആലക്ക് വെറുപ്പാണ്. ഈ ആയത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാരണം ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ നിലപാടിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആയത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓതുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബത്ത് പറയും, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നിലപാടിനോട് യോജിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഇറക്കുന്നത്. എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണല്ലോ ഇവിടെ നടന്നത്. അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ, ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു, പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും എത്താത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഈ അദബ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നൊരു കാര്യമാണിത്. കദാലിക യുബയ്യിനുല്ലാഹു ലക്കുമുൽ ആയാതി വല്ലാഹു അലീമുൻ ഹകീം. അല്ലാഹു അവന്റെ അടയാളങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ബയാൻ ചെയ്തു തരുന്നു, വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. അല്ലാഹു സർവജ്ഞനും അല്ലാഹു തആല യുക്തിശാലിയുമാണ്. അബൂബക്കർ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്രായം തികയാത്ത നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളോട് ശരീഅത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൽപ്പിക്കണം. ദൂഷ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പറയണം. കാരണം അല്ലാഹു അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊരു അദബ്, സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടികൾ കടന്നു വന്നാൽ കുറ്റം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടൂല. എന്നിട്ടും കുട്ടിക്കാലത്ത് സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്നൊരു അദബ് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തമ്മീസായി വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്
എന്ന വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് കാണാം, ചെറിയ കുട്ടികളോട് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കണം. 7 വയസ്സാകുമ്പോ കുട്ടികളോട് ശരീഅത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. പ്രാക്ടിക്കൽ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോഴാണ്. കുട്ടികളെ നന്നായി സുഖം കൊടുത്ത് ഉല്ലാസം നൽകിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാൻ വിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും ഒക്കെ ആയി അവൻ തൊഴിലെടുക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മടിയുണ്ടാകും. ചെയ്തു കിട്ടാനും നിലനിർത്തി കിട്ടാനും പ്രയാസം വരും. അതേ സമയത്ത് അദബ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാലോ വലിയ ഖൈർ അതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിലും ദുനിയാവിലും ലഭിക്കും. ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയം ഇദാ അറഫ യമീനഹു മിൻ ശിമാലിഹി, വലഭാഗവും ഇടഭാഗവും കുട്ടിക്ക് വേർതിരിച്ചറിയുന്നൊരു തമീസ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാം, ഏതാ മോനെ വലത്തെ കൈ? അപ്പൊ കുട്ടി കാണിച്ചു തരും. ഏതാ ഇടത്തെ കൈ? ഒരു 3 വയസ്സായ കുട്ടിനോട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി പറഞ്ഞു തരും. പല്ലേതാ, കണ്ണേതാ, മൂക്കേതാ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ ഒരു തമ്മീസിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനം തുടങ്ങി ഒരു 7 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ കുട്ടി ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ശീലിച്ച് വളർന്നു വരും. എന്തിനാ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നത്? അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അല്ല, കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് ശീലമാക്കി വന്നാൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചേർക്കപ്പെടും. കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടൂല. അതിന് തക്ലീഫിന്റെ സമയമാകണം. പക്ഷെ നന്മ അങ്ങനെയല്ല. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടി 10 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ നന്മകളും അല്ലാഹു തആല അവന്റെ റിക്കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. വലാ തുക്തബു അലൈഹി സയ്യിആതു, അവൻ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടൂല. ഹത്താ യഹ്തലിമ, പ്രായം തികയുന്നത് വരെ, പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടേ അത് എഴുതപ്പെടുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നന്മകൾ അങ്ങനല്ല, നന്മകൾ നേരത്തെ എഴുതി തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് പരിശീലനം കിട്ടി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിക്ക് ശേഷം മടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഈ അദബ് പഠിപ്പിക്കണം, നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഒന്നുമില്ലാത്ത മനസ്സില്ലേ ഉമ്മമാരെ കുട്ടികളെ മനസ്സ്? നല്ല ക്ലിയറായ മനസ്സല്ലേ? ആ മനസ്സിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അറിവാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് നല്ല അറിവിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ കുട്ടികളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു നോക്കൂ. കല്ലിൽ, നല്ല ഉറച്ച കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാകും. ഒന്നും മാഞ്ഞു തേഞ്ഞു പോകൂല, തുരുമ്പ് ബാധിക്കൂല, കറ ബാധിക്കൂല. എത്ര പ്രായം ചെന്നാലും ആ കൊത്തിവെച്ചത് എങ്ങനെ നിൽക്കും. അതേ സമയത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കൽബിലേക്ക്, നിഷ്കളങ്കമായ നല്ല മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല, നമ്മുടെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചതല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നഊദു ബില്ലാഹ്, വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യുഗം കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയും പക്വതയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളെ, നല്ല തൻ്റെടവും പക്വതയുള്ള കുട്ടികളെ നല്ല അറിവ് കൊടുത്ത് വളർത്തി വരണം. ഒരിക്കലും ആ കുട്ടികളെ ബുദ്ധിക്ക് മരവിപ്പും മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയും കേൾപ്പിക്കരുത്, പഠിപ്പിക്കരുത്. അതിനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സൂക്ഷ്മതയും ക്ഷമയും വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വല്ലതും പഠിപ്പിച്ച് തറുവാക്കിയോ, എത്ര സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി, ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും ശരി, നന്മയുടെ ഹൃദയം കാണാൻ കഴിയൂല. അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുന്നൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല, പ്രയാസമാണ്. അതേ സമയത്ത് ആ തെളിഞ്ഞ മനസ്സിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാഹു തആലാനെ ദീനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല അദബുകളും കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച അസൂയാവഹമായ രീതിയിൽ വളർന്നു വരും. പഠന രംഗത്തും പ്രവർത്തന രംഗത്തും നല്ല മികവ് പുലർത്തുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും. പഴയകാലത്തെ കുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ, അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം നല്ല ചങ്കൂറ്റവും ബോധമുള്ളവരാണ്. അതവരെ ഉപ്പമാരവർക്ക് നൽകിയ അറിവിന്റെയും അദബിന്റെയും കാരണം കൊണ്ടാണ്.
രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്. അലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു മകനുണ്ട്, സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി. ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് രാജാവ് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, നീ അധികാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു, നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, നിനക്കതിന് അർഹതയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടി ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അർഹതയില്ല? രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അർഹതയില്ല? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ലിഅന്നക ഇബ്നു അമത്തിൻ, നീ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയുടെ മകനാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടിമ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അടിമ സ്ത്രീയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി വിട്ടില്ല. കുട്ടി പറഞ്ഞു, എന്നാ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണോ? ഫഖദ് കാന ഇസ്മാഈലു ഇബ്ന അമത്തിൻ, ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരടിമയുടെ പുത്രനല്ലയോ രാജാവേ? ഹാജർ ബീവി എന്ന് പറയുന്നത് സാറാ ബീവിക്ക് കിട്ടിയൊരു അടിമയാണ്. ആ അടിമ സ്ത്രീയെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് സാറാ ബീവി കൈമാറിയതാണ്. അതിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണല്ലോ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം. ഇസ്ഹാഖ് നബി സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണിന്റെ പുത്രനാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ, ആ സ്വതന്ത്രനായ പുത്രന്റെ വഴിയിലൂടെയല്ല സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരും ശ്രേഷ്ഠരും ഉന്നതരുമായ നേതാവിനെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമായ അടിമയിലൂടെ ജനിച്ച കുട്ടിയിലൂടെയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദുന ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആ അടിമക്ക് ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിലൂടെയാണ്. എന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അധികാരത്തിന് സ്ഥാനമില്ല, ബഹുമാനമില്ല, അർഹതയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ആകെ അന്താളിച്ചു പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ടിട്ട്. ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും പക്വതയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും, നല്ലോണം പ്രതികരിക്കാനും മറുപടി പറയാനും ചിന്തിക്കാനും കഴിയും. പക്ഷേ വളർത്തുന്നത്, വിത്ത് പാകുന്നത് നന്മയിലാകണം. മാതാപിതാക്കളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകള് നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികളെയും അതിന് പരിശീലിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു സൂറത്തുന്നൂറിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചൊരു അദബാണത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എന്തിനാ സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? മോനെ, ബാപ്പാന്റെ മുറിയിലേക്കാ പോകുന്നത്, അവിടെ ഉമ്മയും ഉണ്ട്, നീ ഒന്ന് കതകിന് മുട്ടിയിട്ടേ അങ്ങോട്ട് പോകാവൂ, ഒന്ന് വാപ്പാന്ന് വിളിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ. കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അത് ബാപ്പയോടും ഉമ്മയോടുമുള്ളൊരു അദബാണ്, ബഹുമാനമാണ്. എങ്കിലാ ബഹുമാനം കുട്ടി പാലിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ ബഹുമാനം അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നു. കാരണം അദബിലൂടെ വളർന്ന് വലുതായി വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിന്റെ പിൻതലമുറക്കാരെയും അദബിലൂടെ വളർത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അവരെ അദബ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഈ ആയത്തിലൂടെ മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇദാ ബലഗൽ അത്ഫാലു മിൻകുമുൽ ഹുലുമാ, കുട്ടികൾ വളർന്നിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും എത്തിയാലോ അപ്പൊ പിന്നെ സമ്മതം ചോദിക്കൽ സുന്നത്തല്ല, നിർബന്ധമാണ്. ഫല്യസ്തഅ്ദിനൂ കമസ്തഅ്ദനല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം, അവർക്ക് മുമ്പുള്ളവർ സമ്മതം ചോദിച്ചതുപോലെ ഇവരും സമ്മതം ചോദിക്കണം. അഥവാ നല്ലോണം പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ആളുകൾ സമ്മതം ചോദിക്കണം. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി കയറിക്കൂടാ. മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക്, കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക്, സ്വന്തം പെങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് സമ്മതമല്ലാതെ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങളെ മറുപടി, അങ്ങനെ കയറിപ്പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ നിന്റെ സഹോദരി, നിനക്ക് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായ, കാണാൻ പറ്റിയ, തൊട്ടാൽ ഒളു മുറിയാത്ത നിന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങള് ഒരുപക്ഷെ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് മുറിക്കകത്ത് ആരും വന്നാൽ വിളിക്കോലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കതകൊന്നും അടക്കാതെ തന്നെ സുന്നത്തായ വല്ല കർമ്മങ്ങളും വല്ല രോമങ്ങളും മുടികളൊക്കെ നീക്കുന്ന ഏർപ്പാടിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് കയറി ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ നിനക്കും അത് വിഷമമാണ്, പെങ്ങൾക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയുടെ മാർഗം സ്വന്തം പെങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും മകന്റെ വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതേപോലെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു, മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും തികഞ്ഞാൽ ഫല്യസ്തഅ്ദിനൂ കമസ്തഅ്ദനല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം, മുമ്പുള്ളവർ സമ്മതം ചോദിച്ചതുപോലെ ഇവരും സമ്മതം ചോദിക്കണം.
നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമ്മതം ചോദിക്കൽ സുന്നത്താണ്, ഇതോ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഇവരോട് കൽപ്പിക്കാനുള്ള സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൽപ്പിക്കേണ്ടത് കാർക്കശ്യമായിട്ടാണ്. സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും ആ വിഷയത്തിൽ ബോധവാന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തെറ്റായി തോന്നൂല. ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോഴും ഇന്നലെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ടൗണുകളിൽ കണ്ടു നല്ല നല്ല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മഗ്രിബിന്റെ ഇശായിനോടടുത്ത സമയത്ത് അവരതാ വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ്. പക്ഷേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കാര്യം പറയണം. ആ കുട്ടികളെ മഗ്രിബ് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ബസും കയറി വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇശാവാങ്ക് കൊടുത്തുപോയി. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, റബ്ബ് നേർക്ക് നേരെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും. പടച്ചോനെ, ക്യാമ്പായിരുന്നു, ഉജൂബാണോ അത് സുന്നത്തല്ലേ? ആ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഫർള് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? ദുഹർ എവിടുന്ന ആ കുട്ടി പെൺകുട്ടി നിസ്കരിക്കാറുള്ളത്? അസ്ർ എവിടുന്ന നിസ്കരിക്കാറുള്ളത്? മഗ്രിബ് എവിടുന്ന നിസ്കരിക്കാറുള്ളത്? ഇത് തീർത്തും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ 5, 6, 8 വർഷങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിച്ചാലോ രക്ഷിതാക്കളെ റബ്ബ് വിടൂല. ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. PTA മീറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കുമ്പോ പോകണം. മദ്രസയുടെ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു പ്രയർ ഹാൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറയണം. അത് പള്ളിയല്ല, ഒരു നിസ്കാര മുറിയാണ്. നിസ്കാര മുറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈബ്രറി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം, അത് വഖഫൊന്നും ആക്കൂല. നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ളവരൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ, അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ദീന് മുടക്കിയിട്ടൊരു ദുനിയാവ് പറ്റൂല. സങ്കടം തോന്നുന്നു സഹോദരങ്ങളെ. രക്ഷിതാക്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും മിണ്ടൂല. കാരണം SSLC എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊഴിവാക്കിയാലും പ്രശ്നമല്ല, എന്ത് ഫർദ് ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രശ്നമല്ല, ഏത് ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രശ്നമല്ല. അത്രയും ഒരു മഹത്തായ സംഗതി ലോകത്ത് വേറെ കിട്ടാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് തറുവാക്കിയിട്ട് നിസ്കാരവും പ്രശ്നമല്ല, സുബയും പ്രശ്നമല്ല, മറ്റൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, 8ാം ക്ലാസ്സും 9ാം ക്ലാസ്സും 10ാം ക്ലാസ്സും നിർത്തിയാലും പ്രശ്നമല്ല, ഇതങ്ങ് കിട്ടണം. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പറ്റൂല. നല്ലോണം ട്യൂഷന് പോകണം, ക്യാമ്പിന് പോകണം. പക്ഷേ അത് കാരണമായിട്ട് ഫർള് മുടങ്ങിക്കൂടാ, മഗ്രിബ് നിസ്കാരം മുടങ്ങിക്കൂടാ. വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊരു കുട്ടി ഇശായിന്റെ കൂടെ ളുഹറും അസ്റും മഗ്രിബും ഒരുമിച്ച് തറാവി നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നും. എന്താ അതിന്റെ ഹാല്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ, എന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള സംഗതിയാണ്. നമുക്ക് പെരടിയിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണത്. നമ്മളൊക്കെ സലാമത്തായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണ്ട. നല്ല ഒരു ചോദ്യം ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ മറുമരുന്ന്? അതിന് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. അതിന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാന്നറിയാം? നമ്മളെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഒരു സ്വഭാവം, ഇവിടുത്തെ ഹാലിൻ കറിയില്ല, അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യവും മറ്റും ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മളെ സഹോദരിമാരെ തള്ളിവിടും. ഒന്നും അനങ്ങൂല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് അവിടെ പോയി കാര്യം പറയാൻ, ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, പഠന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പോകണം, പങ്കെടുക്കണം, വിഷയങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോഴല്ലേ വിഷയം വരുള്ളൂ. ഒരാളുടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വേണം. കാരണം ഒരു 10-20 ദിവസം കുട്ടികൾ ക്യാമ്പ് വരുമ്പോൾ പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമല്ലേ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചൊരു സൗകര്യം അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പോയി പറയാനുള്ളൊരു ത്രാണിത്തം നമുക്ക് വേണ്ടേ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എവിടുന്നാ മോളെ? ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ കുട്ടി വേഗം കയറി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് ആത്മീയമായൊരു ഭക്ഷണം പലതോടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുക. അത് ഫർള് ഐന. അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യമല്ല, മിണ്ടാട്ടല്ല, മൗനായി കുത്തിർക്കാണ്. എഴുതേണ്ടവർ എഴുതുന്നുണ്ട്, ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് ചോദിക്കും. ബോധവാന്മാരാകണം നമ്മൾ. ഉറക്കം നടിച്ച് നീങ്ങരുത്. നല്ല ബോധത്തോടെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ആ കുട്ടീനോട് പഠിക്കണ്ട അറിയാൻ പറ്റും, പിന്നെ മറ്റേ കുട്ടികളെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഒരപേക്ഷ കൊടുത്താൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇൻകിലാബ് വിളിച്ചാൽ പോരാ. അവിടെ പോയിട്ട് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട്, വേണം. കാരണം 7 മണി, 8, 7:45, 7:30 ബസ് കയറിയിട്ട് 4, 5, 6, 7 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇശാബാങ്ക് കൊടുത്തുപോയി. മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചു, ദുഹ്റോട് നിസ്കരിച്ചു, അസ്റോട് നിസ്കരിച്ചു. ഉസ്താദേ, അത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രശ്നമല്ല എന്നാരോ പറഞ്ഞു. ആരോ പറഞ്ഞണോ? 12ാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രശ്നമല്ല എന്നാരോ പറഞ്ഞണോ? എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
എന്നാ കാല വേണ്ട ഹീലുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഫർള് ഐനാണ്. വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മൂത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ടുന്നോ? പാടില്ല. ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനല്ല. അവർക്ക് പള്ളിയിലും കയറാൻ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്, സംവിധാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കണം. ചെറിയൊരു സൗകര്യം മതി. ഒരു 10-20 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എത്ര കുട്ടികൾ നിസ്കരിച്ചു പോകും? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റുമൊക്കെ പോയി മക്കളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഒരു പക്ഷേ 20 ദിവസം 30 ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കവറിൽ ഒരു നിസ്കാരപ്പായും, ചെറിയ നിസ്കാരപ്പായം, ഒരു മുസല്ലയും ഒരു കുപ്പായം കൊണ്ടുപോകും, നിസ്കാര കുപ്പായം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും പ്രേയർ ഹാളില്ലേ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോയിടത്തോളം ഉണ്ട്. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെയുണ്ട് പ്രേയർ ഹാളുണ്ട്. അവരവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖിബില ഏതാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന സൗകര്യങ്ങളല്ലേ? ചോദിക്കൂലേ അള്ളാഹു തരതൊക്കെ? നിഅമത്തല്ലേ, അനുഗ്രഹല്ലേ? എന്നിട്ട് എത്രയോ നല്ല സ്വാലിഹാത്തുകളായ ഉമ്മമാരെ കാണും. അവർ 20-30 ദിവസം ഈ മരുമകളെ കൂടെ അല്ലെ മകളെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ, അതിന് നിൽക്കാൻ ഒറ്റ വക്ത് നിസ്കാരം അവർക്ക് മുടങ്ങൂല. അവരൊക്കെ സ്വാലിഹത്തുകളാണ്, നല്ല ഉമ്മമാരാണ്, രക്ഷപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരാണ് അവർ. കാരണം അവരെ മനസ്സിലാ ബോധം, കുട്ടീൻ്റെ കൂടെ 20 ദിവസം അവിടെ കഴിയണം, അല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടണ്ടേ? ഡോക്ടർമാർ വന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു, അപ്പോൾ മരുന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാ ഹിദ്മയും ചെയ്യുന്നു, അതിന് വേറെ കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഉള്ള സൗകര്യത്തില് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഫർള് ഐനായ നിസ്കാരം വിടാതെ നിർവഹിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്ന നല്ല നല്ല ഉമ്മമാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമുക്ക് ആ ശ്രദ്ധ വേണം, ആ സൂക്ഷ്മത വേണം, ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. മുമ്പൊരിക്കൽ സ്കൂളിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂളിന്റെ വലിയൊരു പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ നാളെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് പാസ്സാക്കിയോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ പ്രിൻസിപ്പാള് 7-8 കൊല്ലം ദർസിലോതിയ ആളാ, നല്ല മതബോധമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം, ഒരു ശ്രദ്ധ വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു 1.5 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിച്ചോളാം ഒരു ചെറിയ പ്രയർ ഹാള്. അതിന് ഫണ്ട് അവരെടുത്തുണ്ട്. എത്ര ഫണ്ടുകൾ വരും? വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയത്തിനാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തന്നെ കൊണ്ട് നിൽക്കൂലേ ഫണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിഷയം ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പോയാൽ PTA കമ്മിറ്റിന് അവിടെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല, മാനേജ്മെന്റിന്. നമ്മളാണത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓരോ രക്ഷിതാക്കളുമാണ് അതിന്റെ മെമ്പർമാര്. കാരണം അവർക്ക് പ്രായം കുറച്ച് പക്വത എത്തി, നിർബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം എത്തി. പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കണം. ട്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പോകണം, നല്ല മാർക്കോടെ വിജയിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഒരൊറ്റ ഫർളും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ആലോചിച്ച് ഇതിന് ആരും തടസ്സം പറയില്ല. ഇതൊരു പള്ളിയല്ല സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ഹാള് നിർമ്മിക്കാണ്, ചെറിയൊരു സൗകര്യം. ഖുർആൻ കണ്ടില്ല ഇവിടെ 2 ഘട്ടങ്ങളാക്കി പറഞ്ഞത്. പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സമ്മതം ചോദിക്കൽ, അനുവാദം ചോദിക്കൽ സുന്നത്താണ്. കുട്ടികൾക്ക് വൈദാ ബലഗൽ തുഫാൽ, കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സമ്മതം ചോദിച്ചോളണം. ഫല്യസ്തദിനു, അത് സുന്നത്തല്ല, നിർബന്ധത്തിലേക്കായിപ്പോയി. കാരണം അവർ സമയം മാറിപ്പോയി. അല്ലാഹു തആല കദാലിക യുബയ്യിനുല്ലാഹു ലക്കും ആയാതിഹി, അവന്റെ ആയത്തുകളെ, അവന്റെ അടയാളങ്ങളെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ബയാൻ ചെയ്തു തരുന്നു, വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. വല്ലാഹു അലീമുൻ ഹകീം. മറ്റൊരു അദബ് അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു, വൽ ഖവാഇദു മിനൻ നിസാ, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന്, ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന്, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്, അഥവാ അങ്ങേയറ്റം പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാര്. വൽ ഖവാഇദു മിനൻ നിസാഇ, വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മാമ്മമാര്. ഇവരാരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു, മെൻസസിന്റെ കാലാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ, ഇനി അവർ പ്രസവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, വിവാഹത്തിലേക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത നല്ല നല്ല സഹോദരിമാരായ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാര്. ലാ യർജൂന നിക്കാഹ, ഒരു നിക്കാഹ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവർക്കതിലേക്ക് ആവശ്യവുമില്ല. ഫലൈസ അലൈഹിന്ന ജുനാഹുൻ അൻ യളഅന സിയാബഹുന്ന ഗൈറ മുതബദ്ദിജാതിൻ ബിസീന. ഉമ്മാമ്മമാർക്ക് ചെറിയൊരു ഇളവ് കൊടുക്കുകയാണ്, യുവതികൾക്കല്ല. യുവതികൾക്ക് നല്ല സ്ട്രിക്റ്റായ നിയമം തന്നെയാണ്. ഉമ്മാമ്മമാർ പ്രായമുള്ളവര്
അവരോട് അല്ലാഹു പറയുന്നു അവർക്ക് കുറ്റമില്ല. അയ്യളഅന സിയാബഹുന്ന, മൂടുപടങ്ങളിലൊന്ന് പൊക്കി വെക്കുന്നതിന്, ജിൽബാബുകളൊന്ന് ഉയർത്തി വെക്കുന്നതിന്. എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും അയച്ചിടാനല്ല, ജിൽബാബാണ് ഈ വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശമെന്ന് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ വഹുവൽ ജിൽബാബു മിൻ ഫൗഖിൽ ഖിമാർ, മക്കനക്ക് മീതെ ഒരു മുഖമൂടിയില്ലേ, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കാം, ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കാം. കാരണം അത്രയും പ്രായമുള്ള സഹോദരിമാരാണ്. അവിടെ തന്നെ അള്ളാഹു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗൈറ മുതബദ്ദിജാതിൻ ബിസീനാ, ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ആഭരണങ്ങളോ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തില് അവർക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ യുവതികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല, അവർ കറക്റ്റായി പാലിക്കേണ്ടത് പാലിക്കണം. ഇവര് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ, അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരു ചെറിയ ഇളവ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മുഖമൂടി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴ്ത്തിയിടുന്നതിന് പ്രത്യേകത കുഴപ്പമില്ല. ഫലൈസ അലൈഹിന്ന ജുലാഹുൻ അൻ യളഅന സിയാബഹുന്ന, മുഖമക്കനകളുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന തട്ടമുണ്ട്, ആ തട്ടം താഴ്ത്തിയിടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചു, ലിഅന്ന തുഹ്മത മുർതഫഅതുൻ അൻഹുന്ന, അങ്ങേയറ്റ പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമമാരല്ലേ, ആരും ബഹുമാനിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് അവർ ഉയർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ അവർക്കുണ്ടാകൂല, തെറ്റിദ്ധാരണ അവരെ പറ്റി ഉണ്ടാകൂല. കാരണം ഉമ്മാമ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയവരാണ്. അതേ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ധാരണക്കെതിരായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലം യഹുല്ല ലഹുന്ന വളുഉ സിയാബ്, ഒരു വസ്ത്രവും അങ്ങനെ അഴിച്ചു വെക്കാനോ ഊരി വെക്കാനോ പറ്റൂല. പക്ഷേ നല്ലതെന്താണ്, വയസ്തഅഫിഫുന ഖൈറുൽ ലഹുന്ന, എത്ര പ്രായം കൂടിയാലും ഇഫ്ഫത്ത് പതിവൃത്തത പരിശുദ്ധി സ്വീകരിക്കലാണ് അവർക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം പിന്നതിന് കേടില്ലല്ലോ, പിന്നൊരു പ്രശ്നവും പറയാനില്ലല്ലോ. വയസ്തഅഫിഫുന ഖൈറുൽ ലഹുന്ന വല്ലാഹു സമീഉൻ അലീം. കുറെ പ്രായമായാലും നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പരിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഉത്തമം. വല്ലാഹു സമീഉൻ അലീം, അല്ലാഹു എല്ലാ കാര്യവും കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്നവനുമാണ്. പൊതുവെ പ്രായം ചെന്ന സഹോദരിമാര് അവർ കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിലും സ്വഭാവത്തിലുമൊക്കെയാണെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ, അവരോട് സംസാരിക്കുന്നിടത്തും അവരെ കാണുന്നിടത്തും ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുവതികളെ പറ്റി അങ്ങനെയല്ല, മാറ്റമുണ്ട്. എന്നാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉത്തമമാക്കി പറഞ്ഞത്, ശ്രേഷ്ഠമാക്കി പറഞ്ഞത് അതേ മറയോടെ നടക്കാനാണ്, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കാനാണ്. മറ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി അടുത്തൊന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്കലാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായി കരുതാതെ അടുത്തൊരു അദബല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു, ലൈസാലൽ അമാ ഹറജുൻ, അന്ധനായ വ്യക്തിക്കൊരു കുറ്റമില്ല, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവനാണവൻ. വലാ അലൽ അറജി ഹറജുൻ, മുടന്തുള്ള വ്യക്തിക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. വലാ അലൽ മരീദി ഹറജുൻ, രോഗിക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല. എന്തിന്? കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. വലാ അലാ അൻഫുസിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നെ അന്തകുലൂ മിൻ ബുയൂതിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല, കുറ്റമില്ല, കുഴപ്പമില്ല, തടസ്സമില്ല. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം കണ്ണ് കാണാത്ത കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളാകുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ പല പല പാത്രങ്ങളിലേക്കും ഒരാളെ കൈ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും, കാണുന്നവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷേ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനോ മറ്റോ പറ്റൂല. മുടന്തും കാലുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളെ കാണുമ്പോ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചിലർക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നും. ഒരു പ്രയാസവും തോന്നേണ്ടതില്ല.
രോഗിയെ കാണുമ്പോ രോഗിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അതിനും ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല. ജനങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന്, വീട്ടുകാരെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരെ മാറ്റി നിർത്തണ്ട. മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാനസികമായിട്ട് ഒരു വിഷമം നമ്മളോട് പറയാതെ തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകും. അവര് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് വല്ല കുഴപ്പവും നമുക്ക് വരും? ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പഴയ കാലത്തൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല, ഭക്ഷണമൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന്. വീട് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് വീടിന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ അന്തകുലൂമിൻ ബുയൂത്തിക്കും ബുയൂത്തി അബായിക്കും, ഇവിടെ ഒരു 11 നമ്പർ അള്ളാഹു എണ്ണുന്നുണ്ട്. അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അതിലും ചില ആളുകൾക്കൊരു മടിയാണ്. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം? ഏതാണ് രണ്ടാമത് എണ്ണിയത്? വാപ്പാരെ വീട്. അതൊരു തറവാട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഉപ്പാന്റെ വീട് എന്ന് പറയും. ഔ ബുയൂത്തി ഉമ്മഹാത്തിക്കും, ഉമ്മമാരെ ഭവനങ്ങൾ, ഉമ്മാന്റെ തറവാട്. അവിടെയും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. സ്വന്തം വീട് പോലെ കരുതാൻ പറ്റുന്ന വീടാണത്. ഔ ബുയൂത്തി ഇഖ്വാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ജ്യേഷ്ഠാൻജന്മാരുടെ വീടുകൾ. ഔ ബുയൂത്തി അഖവാത്തിക്കും, സഹോദരിമാരുടെ ഭവനങ്ങൾ. ഔ ബുയൂത്തി അമാമിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഔ ബുയൂത്തി അമാമിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരന്മാരുടെ വീടുകൾ. ഔ ബുയൂത്തി അമ്മാത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ അമ്മായികളുടെ വീടുകൾ അഥവാ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിമാരുടെ വീടുകൾ. ഔ ബുയൂത്തി അഖ്വാലിക്കും, നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്മാരുടെ വീടുകൾ, സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീടുകൾ, ഉമ്മാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉമ്മാന്റെ അനുജൻ. ഔ ബുയൂത്തി ഖാലാത്തിക്കും, എളാമ മൂത്തമ്മമാരുടെ ഭവനങ്ങൾ, മാതൃ സഹോദരിമാരുടെ വീടുകൾ. ഔ മാ മലക്തും മഫാത്തിഹഹു, താക്കോല് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില വീടുകളുണ്ട്. അതാരെ വീടാണ്? അയൽവാസിയുടെ വീടാണ്, പരിചയക്കാരന്റെ വീടാണ്. നിങ്ങളാണ് ആ വീട് നിർമ്മിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആരും അല്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷേ വിശ്വസ്തത എന്നുള്ള നിലക്ക് താക്കോല് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. കുടുംബസമേതം വിദേശത്താണ്. ഒരു ഭക്ഷണം ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കണം, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം, ഒരു വിരോധമില്ല. ഔ സ്വദീഖിക്കും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല. കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവര്, അവരെ വീട്ടിലും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് നല്ല സ്നേഹം നൽകുന്നവനാണ്. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മല്ലാ യുഖാലിഫു ബാത്തിനുഹു ബാത്തിനുക വകമാ ലാ യുഖാലിഫു ളാഹിറുഹു ളാഹിറക. അവന്റെ ഉള്ളി നിന്റെ ഉള്ളിനോട് എതിരാകൂല. ഉള്ളിൽ അവന് നല്ല പകയാണ്, പോരാണ്. അവൻ ഫ്രണ്ട് ആകൂല, അവന് ഫ്രണ്ടും ആകൂല, ബാക്കും ആകൂല, അവൻ ശത്രുവേ ആകുള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് അവന്റെ ഉള്ളി, അവന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ മനസ്സിനോട് എതിരാകൂല. അവന്റെ ബാഹ്യതലം നിന്റെ ബാഹ്യതലത്തോട് എതിരാകാത്തതുപോലെ, അഥവാ നിന്റെ ബാഹ്യതലത്തിലും ആന്തരിക തലത്തിലും നല്ലോണം യോജിച്ച നിലപാടുള്ള ആള് അവനാണ് സ്വദീഖ്. നിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവനും വിഷമമാണ്. നിനക്ക് ബാഹ്യതലത്തിൽ സന്തോഷം വരുമ്പോ അവനും സന്തോഷമാണ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയമത്ത് വന്ന് സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവന് അതിൽ കണ്ണുകടിയില്ല, അവനതിൽ ബേജാറില്ല. എങ്ങനെ അത് കിട്ടി എന്നുള്ള ചോദിച്ചന്വേഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല. അത്തരം സ്വഭാവമുള്ളവന് സുഹൃത്തായി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. അവന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമാണ്, എങ്ങനെ എനിക്കത് കിട്ടി, ഓനത് കിട്ടി എങ്ങനെ, പിന്നെ അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ്. കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ്. ആ കിട്ടിയതിൽ അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ സന്തോഷാണോ? ഓന്റെ മനസ്സിനൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഓന് സന്തോഷം. എന്റെ സുഹൃത്തിന് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ സന്തോഷം. എന്തിനാ നീ സന്തോഷിക്കുന്നത്? ആളെ എന്റെ സുഹൃത്താ. എന്റെ സുഹൃത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിജയം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷാണ്. സ്വന്തം മകന് കിട്ടിയ, സഹോദരന് കിട്ടിയ സന്തോഷാണ് എനിക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ, അയാളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വിഷമമൊന്നുമില്ല. വേറൊരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോ മനസ്സിന് വിഷമുണ്ട്. ആ വിഷമം ചില വാക്കിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അവൻ നിന്റെ സുഹൃത്തല്ല. സുഹൃത്തായവനെ പരിഗണിക്കാനും പറ്റൂല. എപ്പോഴാണ് അവൻ നിന്നെ പറ്റിക്കുക, ചതിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല.
ഈ 11 വീടുകൾ എണ്ണിയില്ലേ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ട വീടുകളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണല്ലോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എണ്ണിയത്. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ്. ചിലര് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്നുള്ള തിയറിയാണ്. അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക്. അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താ പറയുക? എപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസം. മറ്റോലെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തിട്ട് തന്നാലോ, പിന്നെ അത് ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ കിട്ടൂല. പുറത്തെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മന്ത്രം കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ വരും. അവര് നമ്മളെ കുടുക്കിയാലോ? ഒരു വസ്വാസും വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു പ്രശ്നവും വേണ്ട. ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര വിഷാംശമുണ്ടെങ്കിലും മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനത് ഫലിക്കൂല. പക്ഷേ ചൊല്ലാൻ മറക്കരുത് എന്നൊരു നിബന്ധനയുണ്ട്. കാണുമ്പോഴേക്ക് ആഗ്രഹം മൂത്തിട്ടങ്ങോട്ട് കൈവച്ച് തിന്നു പോകരുത്. നല്ലോണം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ബിസ്മിയും റാഹത്തോടെ ചെല്ലണം. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ യഹൂദികൾ ചെയ്തൊരക്രമം? ഖൈബറിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിരുന്നൂട്ടിയല്ലോ ഒരു പെണ്ണ്. ആ പെണ്ണിനെ ജൂതന്മാര് കൂലിക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നല്ല ഉഗ്രൻ വിഷം ചേർത്തിട്ടാണ് ആടിന്റെ മാംസം നന്നായി വേവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൈ തൊട്ട് റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്വഹാബത്ത് കൈനീട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത്. തങ്ങൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി കൈവച്ചപ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരും ഭക്ഷിക്കരുത്. ഭക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്ന ധാരണയില് ഒരു പിടിയെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചൊരു സ്വഹാബി ഉടനെ വഫാത്തായി പോയി. അത്രയും ഉഗ്രൻ വിഷമാണ് അതിൽ ചേർത്തത്. ആരും കഴിക്കല്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, ഇതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ മാംസത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയത്? അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറയാണ്, ഇൻ കുന്ത നബിയ്യൻ ലാ യദുറുക്, നിങ്ങൾ നബിയാണെങ്കിൽ വിഷം കേൾക്കൂല എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളിങ്ങനെ ജനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇരുത്തിയിട്ട് ആൾക്കാരങ്ങളെ ഈ പറച്ചിന്റെ കീഴിലെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി നടക്കാമല്ലോ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്ന് കരുതിയതാണ്. അതാ പെണ്ണിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ്. സത്യത്തിൽ അതല്ല, അവിടെ യഹൂദികളാ തോറ്റത്. ജൂതന്മാർ ചെയ്ത കഠിനമായ ശത്രുതയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണത്. 1, 2, 10, 20 ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മത്ത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ കാവലല്ലേ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റു പലരുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു രോഗിയുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കാലിനോ കയ്യിനോ വൈകല്യമുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നം തോന്നണ്ട, അസ്പൃശ്യ തോന്നണ്ട, വിഷമൊന്നും തോന്നണ്ട. അത് നിങ്ങൾക്ക് പകരുമോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കുമോ, നിങ്ങൾക്കാകുമോ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഒരു തടസ്സവും ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു വിഷമവും വരൂല. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ലൈസ അലൈക്കും ജുനാഹുൻ അൻ തഅകുലു ജമീഅൻ ഔ അഷ്താതാ. നിങ്ങൾ കൂട്ടമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റക്കായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. 2 രൂപവും സ്വീകരിക്കാം. പഴയ കാലത്തെ ചില ആളുകൾ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആളെ കിട്ടിയെങ്കിലേ ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 1, 2, 3 ദിവസമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പട്ടിണിയിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് വേണ്ട, കൂടെ കഴിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് കഴിച്ചോളൂ, അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നല്ലതെന്താണ്? എന്നാലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ശൈലി കൂട്ടമായി കഴിക്കലാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്വഹാബി പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ, നബിയേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, വലാ നശ്ബഉ, ഞങ്ങൾക്ക് തികയുന്നില്ല, ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ലോണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫലഅല്ലകും തഅകുലൂന മുതഫർരിഖീന,
നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത്. ഇജ്തമിഉ അലാ തുആമിക്കും, ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുക. വദ്കുറു ഇസ്മല്ലാഹ്, എന്നിട്ട് ബിസ്മി അങ്ങ് ചൊല്ലുക. യുബാറക് ലക്കും ഫീഹി, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കതിൽ ബറക്കത്ത് നൽകും. വേറെ ചില ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു കുലു ജമീഅ വലാ തഫറഖു, സംഘടിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ, ഭിന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ല. ഫൈനൽ ബറക്കത മഅൽ ജമാഅ, കൂട്ടമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട്, വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്, പുണ്യമുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയും രണ്ട് ശൈലിയും സ്വീകരിക്കാം. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരമായാൽ 1-2 മൈലപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകും. എന്നിട്ട് കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ആളെ അന്വേഷിക്കും. എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടിയാൽ അയാളെയും കൊണ്ടുവരും. കൂടെ കഴിക്കാൻ അയാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പൊ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും പാനീയങ്ങളിലും ബറക്കത്തിനൊരു കാരണമാണ്. ചിലരെപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കേ കഴിക്കൂ, ആ സ്വഭാവം മാറ്റണം. കൂടെ കഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഉത്തമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാബാനിലും റജബിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബറക്കത്ത് റമളാനിൽ കിട്ടുന്നത്. റമളാനിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ പൊരയിലും പോയി നോക്കി, എല്ലാ മിക്ക വീടുകളിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ്. എല്ലാവരും ഓരോ ഭാഗത്തോരുത്തിന് എല്ലാവരും ഒരേ ടൈമിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റും ബാപ്പുണ്ട്, ഉമ്മണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, മരുമക്കൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് പേരക്കുട്ടികൾ. എന്തൊരു സന്തോഷം, നല്ല റാഹത്തുള്ള ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാസത്തിൽ ഷഹ്റുൽ ബറക്ക, വലിയ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം അതാണ്. സംഘടിതമായിട്ടാണ് ഈ നല്ല കാര്യം അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ ഭക്ഷണം സംഘടിതമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ ബറക്കത്ത് മഅൽ ജമാഅ, കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മനപ്പൊരുത്തുണ്ട്. മാത്രല്ല ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിവാക്കാനൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകും. ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കൂടെ പലരും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാൻ പെട്ടെന്ന് എന്താകൂല, ആളുകൾക്ക് ശ്രമം വരൂല. അതുകൊണ്ട് ചില വീക്ക്നെസ്സുകളൊന്നും വീക്ക്നെസ്സുകളല്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ തോന്നും. റാഹത്തായി കഴിക്കാനും കഴിയും. മാത്രല്ല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തികഞ്ഞില്ല എന്നൊരു തോന്നല് വരൂല എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തികയുന്നില്ല, മതിയാകുന്നില്ല, എമ്പാടും ഭക്ഷണമുണ്ട്. അപ്പൊ തങ്ങളതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്ക് കഴിച്ചിട്ടാണ്, കൂട്ടമായി കഴിച്ചോളൂ. കൂട്ടമായി കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ഭക്ഷണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബാക്കിയായിരിക്കും. 3 ആള് 4 ആള് 5 ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ഇനിയുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ 2 ആള് 3 ആൾ കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതിൽ ബാക്കി. അതെന്താണ്? കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ബറക്കത്താണ്. കൂടെ കഴിക്കുമ്പോ ഒരു പാരസ്പര്യം, മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുത്തുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ അവനവന്റെ ശരീരത്തിന് പാകത്തിന് മതിയായത് മാത്രമേ കഴിക്കൂ, ഓവറാകൂല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഭക്ഷണം മിച്ചം വരും. അള്ളാഹു അതിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് തരും. കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കിയിലും നല്ല ബർക്കത്തുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോഴൊക്കെ എത്രമാത്രം വലിയ ബർക്കത്താ ഉണ്ടായത്. തങ്ങളെയും 2-3 സ്വഹാബത്തിനെയും മാത്രം വിളിക്കാനാണ് ഉമ്മു സുലൈം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ, മോനെ സ്വകാര്യമായി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഇവിടെ ആകെ ഈ കാണുന്ന കുറഞ്ഞ പൊടിയും പത്തിരി വരുത്താൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടിനെ അറുത്താൽ തന്നെ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറച്ചിയൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു 3 ആള്, ഇനി ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു 8 ആള് 9 ആള്, ഏറെ വേണ്ട. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തോ ഒരു വിവരം പറയാണ്ടല്ലേ ഈ നൃത്തത്തില്? ഒരു സ്വകാര്യം പറയാണ്ട് നബിയെ. എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഉമ്മ നിങ്ങളോടും കുറച്ചാളോടും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഇതാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടില്, എല്ലാരും വരുന്നു. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളല്ലേ, 100ഉം 200ഉം ഒന്നുമല്ല, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരെ വിളിച്ചു. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വരി വരിയായി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മു സുലൈം ബീവിയോട്, ഉമ്മു സുലൈമേ 1, 2, 3, 4, 10 ആളല്ലേ വരുന്നത്, എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പോയി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ. ഞാൻ കുറച്ചാളല്ലേ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞതുള്ളൂ. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു.
2 കാര്യങ്ങൾ നീ ഉമ്മാനോട് പോയിട്ട് പറയണം. ഒന്ന്, അടുപ്പത്തുള്ള ആ ഇറച്ചിയുടെ ചട്ടി ഇറക്കാതെ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെക്കണം. രണ്ടാമത്, പത്തിരി അങ്ങനെ ചുടട്ടെ പാത്രത്തിലേക്ക്. പത്തിരി പതുക്കെ പതുക്കെ ചുടട്ടെ. അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും പത്തിരി പരത്താനും ചുടാനും പറ്റിയ 1-2 ഉമ്മമാരെയും വിളിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ വന്നിട്ട് നിർത്താൻ പറയുമ്പോഴേ നിർത്താവൂന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നു. ആ പത്തിരി പൊടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്കും മാംസം വേവിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്കും ദിക്ർ ചൊല്ലി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിളമ്പാൻ പറയുന്നു. ചട്ടിയിൽ നിന്ന്, അടുപ്പത്തിലുള്ള ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിളമ്പാൻ പറയുന്നു. പത്തിരി അങ്ങനെ ചുടുന്നു, പൊടി അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചുടുന്നു. ആകെ 2 കൈയും കൂട്ടിയാലുള്ള ഒരു പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പൊടി കൂടുതലാകുന്നു. 2-3 സഹോദരിമാരിരുന്ന് പരത്തി അങ്ങനെ ചുടാൻ. പത്തിരി ചുടുന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുന്നു. തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഉദ്ഖുലു 10, 10 ആള് വരട്ടെ, അടുത്ത 10 ആള് വരട്ടെ, അടുത്ത 10 ആള് വരട്ടെ. എല്ലാവരും വന്ന് ഭക്ഷിച്ചു പോകും. ചട്ടിയിലുള്ളത് കുറഞ്ഞോ? കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉമ്മു സുലൈം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, അതങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവരെങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചും പോകുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അത്രയും ആളുകളെ കൂട്ടിയപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ, തങ്ങളെ മുഅ്ജിസത്തിലൂടെ നൽകിയ ഒരു ബറക്കത്ത് ചെറിയ ബറക്കത്തല്ല, ഒരുപാട് ബറക്കത്താണ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടില് മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്താണ്. എല്ലാത്തരം ബറക്കത്തും, സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും ഒക്കെ ബറക്കത്താണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് ദായിമാക്കി തരട്ടെ. ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഈ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, മദ്രസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് നാട്ടുകാർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. വലിയ ബറക്കത്താണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ചെലവായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറവോടെ വരൂല. അള്ളാഹു തആല നല്ല ബർക്കത്തേറ്റി തരും. ആ കൊടുക്കുന്ന, അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നെ വേറെന്നോളന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ബർക്കത്ത് കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരും കഴിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് ബറക്കത്തിനൊരു കാരണമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമല്ല കഴിച്ചത്, സ്വഹാബത്ത് മൊത്തം കഴിച്ചു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്ന വാശിയിൽ അവിടെ നിന്നു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പതിവുണ്ട്. ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും. തങ്ങൾ അങ്ങ് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോരും. അതൊന്നുള്ളൊരു പതിവാണ്. പകല് സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തങ്ങളും വന്നിരിക്കും. അതൊരു മഹബത്തിന്റെ വലിയ അടയാളമാണ്. ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ തുടരുന്നൊരു പതിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മകനോട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, അബ്ദുറഹ്മാനെ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വിടണം, താമസിപ്പിക്കരുത്. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നു, അതിഥികൾ പറയുന്നു, സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വരട്ടെ, വീട്ടുകാരൻ വരട്ടെ, എന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. 1, 2, 3, 4 വട്ടമൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി. നിങ്ങൾ കഴിക്കുക, വാപ്പ വന്നാൽ ചീത്ത പറഞ്ഞ് എന്നായിരിക്കും. ഏകദേശം 30 വരാനായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ മകൻ അപ്പുറത്ത് പോയി ഒളിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഈ അതിഥികളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചീത്ത കേൾക്കണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് വാപ്പ വന്ന് വിളിച്ചു, അബ്ദുറഹ്മാൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. മിണ്ടിയില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ എഴുതി അവിടെ നിന്നു. എന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, നീ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് പോവാ, ബാക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞുതരാൻ തന്നു. താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. നിങ്ങൾ എന്തേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നത്? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തുന്നതാണ്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടക്കത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചത്, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട തന്നു. വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അതിഥികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ മാനക്കേടല്ലേ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഛേ അതൊക്കെ വിടാ, അതൊക്കെ നേരത്തെ ആ വാശിന്റെ മുകളിൽ വന്നതാണ്, ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അതിൽ നിന്ന് മാ അഖദ മിൻ ലുഖ്മ ഇല്ലാ റബാ മിൻ അസ്ഫലിഹാ അക്സറു മിൻഹാ. ഒരു പിടി എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് പാത്രത്തിൽ 2-3 പിടി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കാണ്. ഈ വർധനവിന് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഭാര്യനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, യാ ഉഖ്ത ബനി ഫിറാസ്, ബനു ഫിറാസ് ഗോത്രത്തിലെ പെണ്ണെ, ഈ പാത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം ഒന്ന് വന്നു നോക്ക്. നീ കൊണ്ടുവന്ന അത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമുണ്ടോ?
അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ വന്ന് നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്ര കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികമുണ്ടിത്, ധാരാളമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നേർക്കുനേരെ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വർധനവ് വന്നത്? ആ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥികളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിഥികൾ അതിൽ തൊട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയൊരു ബറക്കത്ത് വലുതാണ്. സഹോദരന്മാരെ, ആ ബറക്കത്താണ് അവിടെ കണ്ടത്. മുതഅല്ലിമീങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയൊരു ബഹുമാനമാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബഹുമാനവും. സുബഹിക്ക് തന്നെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സംഭവം പോയി പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു. നല്ല ബറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. കാരണം ബറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കണമെന്നും ആ കഴിക്കുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ടെന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണത്. തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല. കാരണം തലേന്ന് രാത്രിയല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. ബറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണമാകുമ്പോൾ അത് വിട്ടേക്കരുത്. സഹോദരന്മാരെ, പലയിടങ്ങളിലും പല രൂപത്തിലും ബറക്കത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അല്പമെങ്കിലും ബറക്കത്തിന് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണവുമായും ലഭിക്കുന്നതിൽ വളരെ മുന്തിയതാണ് ബറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണം. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഘടിതമായി കഴിക്കണം, ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായി കഴിക്കരുത്. പിന്നെയും പറഞ്ഞു, ഫൈദാ ദഖൽതും ബുയൂതൻ ഫസല്ലിമു അലാ അൻഫുസികും തഹിയ്യതൻ മിൻ ഇൻദില്ലാഹി മുബാറകതൻ ത്വയ്യിബാ. നിങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ സലാം പറയണം. അലാ അൻഫുസികും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തത്തോട് സലാം പറയണം. പരസ്പരം വീട്ടിലുള്ളവർ അന്യോന്യം സലാം പറയണം. വീട്ടിലാരുമില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു സലാം പറയണം. അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹിസ് സ്വാലിഹീൻ. വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ സലാം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് തഹിയ്യതൻ മിൻ ഇൻദില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളൊരു അഭിവാദ്യമാണല്ലോ സലാം. റബ്ബ് തആലയോട് നടത്തുന്ന തഹിയ്യത്തല്ലേ. മുബാറകതൻ ത്വയ്യിബാ, ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ടൊരു വചനമാണ് സലാം. വളരെ വിശുദ്ധിയുള്ള ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട വചനം. അതേ, ആ വചനം ചൊല്ലിയാൽ വീട്ടിൽ വലിയ ബറക്കത്താണ്, വീട്ടുകാർക്കും വലിയ ബറക്കത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 10 കൊല്ലം ഖിദ്മത്തെടുത്ത അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അനസേ, ഞാൻ നിന്നോട് 3 കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ആ 3 കാര്യം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം, എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം, ശീലമാക്കണം. അതിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ 1-ാമത്തെ കാര്യം, മത്താ ലഖീത അഹദൻ മിൻ ഉമ്മത്തി ഫസല്ലിം അലൈഹി, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊരാളെ കണ്ടാലും നീ സലാം ചൊല്ലിയേക്കണം. യത്തുൽ ഉംറുക, നിന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കും. സലാം പറഞ്ഞാൽ ആയുസിന് നീളം കിട്ടും. കാരണം ഒരു 10 ആളോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വഅലൈക്കുമുസ്സലാം. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു രക്ഷ നൽകട്ടെ, രോഗം മാറ്റിത്തരട്ടെ, വിഷമം മാറ്റിത്തരട്ടെ, പ്രയാസം നീക്കിത്തരട്ടെ, സന്തോഷം ഏറ്റിത്തരട്ടെ, ബറക്കത്ത് നീട്ടിത്തരട്ടെ എന്നെല്ലാം അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീളുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന് വീണ്ടും ആയുസ് അല്ലാഹു തആല കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. സലാമിന്റെ വർധനവിനനുസരിച്ച് ആയുസ് നീണ്ടു കിട്ടും. വൈദാ ദഖൽത ബൈതക, നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാൽ ഫസല്ലിം അലൈഹിം, വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയണം. യക്സുറു ഖൈറുക, നിങ്ങളെ ഖൈർ വർദ്ധിക്കും, വീട്ടിൽ ബറക്കത്ത് വർദ്ധിക്കും. 3-ാമതായി ഉപദേശിച്ച കാര്യം വസല്ലി സ്വലാത്തുൽ ളുഹാ, ളുഹാ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം മനസ്സേ. ഫഇന്നഹാ സ്വലാത്തുൽ അബ്റാറിൽ അവ്വാബീൻ, സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മഹത്തുക്കളുടെ നിസ്കാരമാണത്. ഒരുപാട് സ്വഹാബിമാരോട് നബി തങ്ങൾ നൽകിയ വസിയത്തിൽ ളുഹാ നിസ്കാരമുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 റക്അത്ത് ളുഹാ എന്നും പതിവാക്കിയാൽ മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കിട്ടും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിടത്തും കാണാം, 3 വസിയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലും പറഞ്ഞ നിസ്കാരമാണ് ളുഹാ നിസ്കാരം. ഒരുപാട് സ്വഹാബിമാരോട് നൽകിയ വസിയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്.
അപ്പൊ ചെറിയ മഹത്വമല്ല ദുഹാ നിസ്കാരത്തിനുള്ളത്. 10 കൊല്ലം ഖിദ്മത്തെടുത്ത അനസ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തിൽ സലാം പറയാനും വീട്ടുകാരോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് അധികരിക്കും. ആ ഒരു പതിവ്, വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയുന്ന പതിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് അനിവാര്യമാണ്. ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ്. പുറത്തുനിന്നൊരാൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ സലാം പറയും. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സലാം പറയുന്നത് കുറവാണ്. പിന്നെ വീട്ടുകാരോട് സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും യാത്ര വേണ്ടി, ഹജ്ജോ ഉംറേ സിയാറത്തോ, അവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു സലാം. അതുപോരാ, നിത്യേന വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സലാം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 തവണ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന 5 സമയങ്ങളിലും സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളത് എന്ന് സയ്യിദത്തുനാ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയും. കാരണം അതിന്റെ കുറച്ച് സമയം മുമ്പായിരിക്കും സലാം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുക പള്ളിയിലേക്ക്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ്, ഫർദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കലൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ, തിരിച്ച് തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നൊരു സലാം. എന്തൊരു സൗകര്യമാണ് ഈ സലാം കൊണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സലാം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ തണുക്കും. നല്ലൊരു പരിഹാരമായിരിക്കും ആ സലാമോട് കൂടെ കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാനും സലാം ഒരു മുഖ്യ കാരണമായി ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഫസല്ലിമു അലാ അൻഫുസിക്കും തഹിയ്യത്തൻ മിൻ ഇൻദില്ലാഹി മുബാറകത്തുൻ ത്വയ്യിബ. വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ബിസ്മി പറഞ്ഞാൽ, സലാം പറയുമ്പോഴേക്ക് പിശാചുക്കളവന്റെ അനുയായികളോട് പറയും, ഇയാള് സലാം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മ പറഞ്ഞു, ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ലാ മബീത ലക്കും വലാ അശാ, ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ രാപ്പാർക്കാൻ പറ്റൂല, താമസിക്കാൻ പറ്റൂല, ഇന്നിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂടാനും പറ്റൂല, നമുക്കിന്നതിന് തടസ്സമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടുകാരൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ രക്ഷയില്ല. അതേ സമയത്ത് വഇല്ലം യുസല്ലിം ഹീന യദ്ഖുലു ബൈതഹു, വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞില്ല, ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ, എന്നാൽ അവൻ പറയും അദ്റക്തുൽ മബീത വൽ അശാ, രാപ്പാർക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല വീടാണ് ഈ വീട്, സലാം പറയാതെ വീട്ടുകാരൻ വന്ന വീട്. പിശാചുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പതിയിരിക്കരുത്, അടയിരിക്കരുത്. അവരെ തുരത്താനുള്ളൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് കോളിംഗ് ബെല്ലമർത്തിയിട്ട് കതക് തുറന്നാൽ ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഒരു സലാം പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ പിശാചിന്റെ ശല്യമില്ല, അവന്റെ രാപ്പാർക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല, വീട്ടിന് വലിയ കാവലാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മാണല്ലോ സലാം. അതങ്ങ് മുഴങ്ങിയാൽ പിശാച് പറയും ഇന്നിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഭക്ഷണത്തിൽ വല്ല ചാൻസും കിട്ടുമോ നോക്കി അവിടെ ബിസ്മിയും ചൊല്ലി അതും കഴിഞ്ഞു. കൂടെ പാടെ അവൻ നിരാശനായി മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യവും ദിക്റിന്റെ സൗന്ദര്യവും സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണർത്തുന്ന വലിയൊരു അദബാണിത്. ഇതും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സൂറത്തുന്നൂറിൽ അവസാനം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അദബുണ്ട്. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ആമനൂ ബില്ലാഹി വറസൂലിഹി, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ റസൂലിലും വിശ്വസിച്ചവരാണ്. വഇദാ കാനൂ മഅഹു അലാ അംരിൻ ജാമിഇൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊതുകാര്യത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ കൂടെ വിശ്വാസികൾ നിലകൊള്ളുമ്പോ ലം യദ്ഹബൂ ഹത്താ യസ്തഅ്ദിനൂ, സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് വരെ പോകാൻ പാടില്ല. അതൊരു നേതാവിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാ വേണ്ടത്. ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് നമ്മളെങ്കിലും അധ്യക്ഷനോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം. അതൊരു അദബാണ്, ഒരു മര്യാദയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ഇയാൾ ഉഷാറായിരുന്നു, പോയതപ്പെടാന്നറിയില്ല. അല്ല, നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബക്കാരൻ, അയാളെവിടെ? എല്ലാ റൂമിലും എല്ലാവരും തിരയാണ്. പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞു പോണ്ടേ? പറഞ്ഞു പോകലാണ് ഒരു മര്യാദ, പറയാതെ പോകാൻ പാടില്ല, പറയണം. അങ്ങനെ വീട്ടുകാര് എന്തോ ഭക്ഷണം ഒറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെ വന്നിരുന്നല്ലോ ഒരു ഗസ്റ്റ്. ആരാ വന്ന്? ആരുമല്ല, സ്വന്തക്കാരൻ തന്നെ, ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങളെയാണ്, അമ്മോനാണ്. അയാൾ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. എവിടെ പോയി? അങ്ങാടിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലര് പറഞ്ഞു. അല്ല, സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു, പിന്നെ വന്നല്ലോ, പിന്നെ എവിടേക്ക് പോയി? പിന്നെ വേറെ എവിടേക്കും പോയോ?
അയാളെ പരിചയക്കാരൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട്. പലരോടും അന്വേഷിച്ച് നോക്കി, ഭക്ഷണം വെച്ചത് വെറുതെ ആയി. വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആള് സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറയാതെ പോകരുത്, പറഞ്ഞു പോകലാണ് ഒരു മര്യാദ. തങ്ങളോടുകൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ, യാത്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലോ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും ലം യദ്ഹബൂ ഹത്താ യസ്തദിനൂ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പോകൂല. സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അത് താഴെ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നല്ലദീന യസ്തദിനൂനക ഉലൈകല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബില്ലാഹി വറസൂലി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, തങ്ങളോട് സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് കഴിയുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹുവിലും റസൂലിലും വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. അവര് വന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ ഫൈദസ്തദനൂക, സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ ബഅദി ശഅനിഹിം, എന്തോ ചില തിരക്കോ മറ്റോ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ ഫഅദൻ ലിമൻ ശിഅത മിൻഹും, തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തേക്കുക. എല്ലാവർക്കും സമ്മതം കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി ആ സമ്മതം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. വസ്തഗ്ഫിർ ലഹുമുല്ലാഹ്, അവർ സമ്മതം ചോദിച്ചതിൽ വല്ല വിഷമവും തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് തേടണം. ഇന്നല്ലാഹ ഗഫൂറുർ റഹീം, അല്ലാഹു തആല കൂടുതൽ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനുമാണ്. സ്വഹാബത്തിന്റെ ശൈലി അതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ, പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് എണീറ്റ് പോരുന്ന സ്വഭാവം അവർക്കില്ല. സമ്മതം ചോദിച്ച് സമ്മതം കിട്ടിയെങ്കിലേ പോരൂ. അവരുടെ ഈമാനിന്റെ വലിയ അടയാളമാണ്, വലിയ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെയും പറഞ്ഞു നോക്ക്, നിങ്ങൾ വലിയ അദബ്, സൂറത്തുൻ നൂറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ബഹുമാനം. ലാ തജ്അലൂ ദുആ അർ-റസൂലി ബൈനക്കും കദുആഇ ബഅദിക്കും ബഅദാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ചിലരെ വിളിക്കും പോലെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്നും ആ ബഹുമാനം നിലനിർത്തി പോകണം. അഥവാ അവിടുത്തെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പാടില്ല, അവിടുത്തെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഉപ്പാന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തി വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? വിളിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് വാപ്പാന്റെ മോനെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു തആല വിളിച്ച വിളിയുണ്ടല്ലോ ഖുർആനിൽ, അതേ ബഹുമാനത്തോടെയാ വിളിക്കേണ്ടത്. ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരെടുത്ത് അല്ലാഹു വിളിച്ചിട്ടില്ല. യാ അയ്യുഹൻ നബിയൂ, യാ അയ്യുഹർ റസൂൽ, യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ, യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസിർ, ഇങ്ങനെയാ വിളിച്ചത്. അതേ സമയത്ത് മറ്റു നബിമാർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനമാണത്. യാ ആദമൂന്ന് അല്ലാഹു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, യാ ഇബ്രാഹിമൂന്ന് അല്ലാഹു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, യാ മൂസ എന്നല്ലാഹു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, യാ ഈസ എന്നല്ലാഹു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി വലിയ ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു. ലാ തജ്അലൂ ദുആ അർ-റസൂലി ബൈനക്കും കദുആഇ ബഅദിക്കും ബഅദാ. നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കദുആഇ ബഅദിക്കും ബഅദാ, കൂട്ടുകാര് കുടുംബക്കാര് പരസ്പരം വിളിക്കും പോലെ ആകരുത്. നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ വിളിക്കണം. മറ്റൊന്ന് നോക്ക്, നിങ്ങള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ദുആ മറ്റുള്ളവരെ ദുആനെ പോലെ വിശ്വസിക്കരുത്. വേറൊരു തഫ്സീറാണത്. ലാ തജഅലൂ ദുആ അർ-റസൂൽ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരെ ദുആനെ പോലെ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടരുത്. ഫഇന്ന ദുആഹു മുസ്തജാബുൻ, അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രതികൂലമായി തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്താൽ നല്ലോണം കരുതണം, സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട്, പരത്തി പറയേണ്ടതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലാനത്ത് കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടൊരു വിഭാഗമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹും ലാനത്ത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ലേ. അതേ ശാരിബുൽ ഖംറ്, ആ കള്ള് കുടിക്കുന്നവൻ, മദ്യപാനി, അതിന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവൻ, അതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള്,
അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആള്, അത് ഏറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആള്, അതിനു വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആള്, അത് പീഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള്, അത് ചാറാക്കി ജ്യൂസാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആള് തുടങ്ങി ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 ആളുകളെ ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും ലാനത്ത് ചെയ്ത ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ശരിക്കങ്ങ് ഫലിക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാനത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒറ്റ ലിസ്റ്റിലും പെടാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് ആളുകളെ അങ്ങനെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ആ മെമ്പർമാരിൽ ആ ദുഷിച്ച വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിലും പെടരുത്. കാരണം അവിടുന്ന് ദ്വാരുന്ന ദുആ സാധാരണ ദുആ അല്ല. ആ ദുആന് ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാ. ഒരു സംശയവും ആ വിഷയത്തിലില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ദുആനെ പോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആനെ കാണരുത്. അങ്ങനെ കണ്ടാ വലിയ നഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ദുആ ഒരുപോലെയല്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പ്രത്യേകം ഗൗനിക്കണം, പ്രത്യേകം നോക്കണം. കാരണം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ ശബ്ദം ഉയർത്തി വിളിക്കരുത് എന്നും ഇതിനൊരു വിവക്ഷയുണ്ട്. ലാ തജഅലൂ ദുആ റസൂൽ, മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ ഒച്ച കൂട്ടി വിളിക്കും പോലെ വിളിക്കരുത്. ഇന്നും വിളിക്കരുത്. അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഹദ്റത്തിലും വിളിക്കരുത്. ബഹുമാന പുരസ്സരം ശബ്ദം താഴ്ത്തിയിട്ടേ വിളിക്കാവൂ, അല്ലാതെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അനാദരവാണ്, ബഹുമാനത്തിനെതിരാണ്. ആ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കുഴങ്ങിയ തന്നെ, എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ തകർന്ന തന്നെ. അപ്പൊ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളി സാദാ വിളി പോലെ കാണരുത്. ഇനി മറ്റൊരു തഫ്സീറുണ്ട് അതിന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ബാപ്പ വിളിക്കും പോലെയല്ല, ഉമ്മ വിളിക്കും പോലെയല്ല, കൂട്ടുകാരൻ വിളിക്കും പോലെയല്ല. അവിടുത്തെ വിളിയാളത്തിന് ഉടനെ ഉത്തരം ചെയ്തോളണം. ലാ തജ്അലൂ ദുആ അർ-റസൂലി ബൈനകും കദുആഇ ബഅദികും ബഅദാ. ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കൈകയിച്ച് ഉത്തരം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ? ബാപ്പ വിളിച്ചാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കൈകയിച്ച് ഉത്തരം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ? ഫർള് നിസ്കാരത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചാലും കൈകയിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഫർള് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യണമെന്നാണ് ദീനിന്റെ നിയമം. അല്ലാഹു തആലാന്റെ ഈ ആയത്താണ് അതിന് തെളിവ്. ലാ തജഅലൂ ദുആ അർ-റസൂലി ബൈനകും കദുആഇ ബഅദികും ബഅദാ. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൻദല റളിയല്ലാഹു അൻഹു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം ഭാര്യയോടുകൂടെ സല്ലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നത്. സഹാബിമാരോട് തയ്യാറായി സമരരംഗത്തേക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നപ്പോ, ഞാൻ ഇനി കുളിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വാഹനമൊക്കെ ഒരുക്കി പോകുമ്പോഴേക്ക് എത്താൻ നേരം വൈകിപ്പോകും. ഉടനെ എത്തണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം? വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്ക് പിന്നെ താമസം കൊടുക്കരുത് എന്നല്ലേ? ഉടനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പോയി. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായതിനു ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൻദല റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മലക്കുകൾ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സ്വഹാബത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ തലഭാഗത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നവരവർ കാണുന്നില്ല. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്, ഒലിച്ചു പോകുന്നത് സ്വഹാബത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് കുടുംബക്കാരിയോട്, സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോയി വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യ പറയുന്നത്, വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാൻ നേരം വൈകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉടനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ്, കുളിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി എത്തുന്ന ശരീരമല്ലേ, റൂഹല്ലേ ശുഹദാഇന്റേത്. അവർക്കൊരു വിഷമവും തടസ്സവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം മുനാജാത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ശുഹദാക്കൾ.
അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഒരു പരിശുദ്ധിയുടെ കുറവുണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് മലക്കുകൾ ബഹുമാനം നൽകുന്നു. ഈ ബഹുമാനത്തിന് കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ വിളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ചെയ്തതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും താമസിച്ചില്ല. അതേ സ്വഹാബത്തിന്റെ വലിയ ഈമാനാണത്. ആ ഈമാനാണ് ലോകത്ത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിളിക്കും അത്തരത്തിൽ വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. തങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോ ഉത്തരം ചെയ്തു പോകൽ ഫർളാണ്, ലാസിമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തങ്ങളെ വിളിച്ചു. വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തില്ല. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അലം തസ്മഅ ഖൗലല്ലാഹി അസ്സ വജൽ, അല്ലാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സ്തജീബൂ ലില്ലാഹി വലിർറസൂലി ഇദാ ദഅകും. അല്ലാഹും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഉത്തരം ചെയ്യണം. നിസ്കാരം ഒന്നോ മറ്റോ വ്യത്യാസമില്ല. അതെ, അവിടുത്തെ വിളിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. അവിടുത്തെ പോയി വിളിക്കുന്ന വിളിക്കും ബഹുമാനമുണ്ട്. കുറെ ആളുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളെ വിളിച്ചു. കുറച്ചു നേരം അവിടെ അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ അവർക്ക് സഹിച്ചില്ല. അവർ വീടിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു. ഈ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക്, നമ്മളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പുറത്ത് വന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അക്സറുഹും ലാ യഅഖിലൂൻ. ആ വിളിച്ച ആൾക്കാരിൽ അധികം ആൾക്കാർ തങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കണ്ട, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. എന്നെക്കാളും വലിയ വിമർശനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ സമ്പത്തില്ലാത്തവരാണോ സഹിക്കാം? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടനാന്നല്ലേ അർത്ഥം? അക്സറുഹും ലാ യഅഖിലൂൻ ഇന്നല്ലദീന യുനാദൂനക മിൻ വറാഇൽ ഹുജുറാത്ത്. ബഹുമാനത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചത്. മുറിക്കപ്പുറത്ത് വെച്ച് മുന്നിൽ വെച്ച് തങ്ങളെ വിളിച്ച ആളുകൾ അക്സറുഹും ലാ യഅഖിലൂൻ. കഥയില്ലാത്തവരാണ് നബിയെ, പ്രശ്നമാക്കണ്ട. വലൗ അന്നഹും സബറു ഹത്താ തഖ്റുജ ഇലൈഹിം ലകാന ഖൈറൻ ലഹും. എപ്പോഴാണോ തങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് വരെ വിളിക്കാതെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് അവർക്ക് ഖൈർ. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരും എന്ന് കരുതിയിട്ട് റമദാനിൽ കുറെ നേരം കാത്തു നിന്നു സ്വഹാബത്ത്. ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരിക്കൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു. തറാവീഹാണത്. ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു. അത് കണ്ടിട്ട് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു ഒരു ദിവസം. പിറ്റത്തെ ദിവസം സുബൈക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇശാന്റെ ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഇശാന്റെ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വേഗം പോയില്ലേ? ഇശാന്റെ സുന്നത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇശാന്റെ ശേഷം തങ്ങൾ ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയോ? ഒന്നും ഉണ്ടാകുമോ? ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. രാവിലെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വരാത്തവരൊക്കെ പിറ്റേന്ന് വന്നു. പിറ്റേന്ന് കുറച്ച് ആൾ കൂടി. അന്നും തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു. അവരത് കണ്ടിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആളുകൾ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നപ്പോൾ വരാത്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വന്നല്ലേ മിഞ്ഞാന്നുണ്ടായിരുന്നു? എവിടെ നിങ്ങൾ? ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഇശാന്റെ ശേഷം നിസ്കാരം റമദാന്റെ രാത്രിയല്ലേ നിർവഹിച്ചു. ഇന്നലെ എനിക്ക് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ കൂടി ആൾക്കാരുണ്ട്, പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇശാഇന്റെ ജമാഅത്തിന് നിറയെ ആള്, സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ആളുകൾ ഇശാഇന്റെ ജമാഅത്താകുമ്പോൾ ആളിങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് കയറി. സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവര് നല്ലോണം ക്ഷമിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. വിളിക്കൂല, അവരെ ബഹുമാനാണ്. ഏകദേശം പാതിരാത്രി വരെ കാത്തിരുന്നു. നിസ്കാരത്തിന്റെ തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട സ്വഹാബ പതുക്കെ ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൂറ്റാനിക്ക്, വലിയ ശല്യാകാത്ത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂറ്റാനിക്ക് നോക്കി. പിറ്റേന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൂറ്റാനക്കിയതും ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇപ്പൊ വരും, കുറച്ച് ഞാൻ വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്ന് ഞാനത് ആ സൗന്ദര്യത്തോട് നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫർലാക്കപ്പെടുമോ എന്നെനിക്കൊരു പേടി. നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടല്ല, നിങ്ങൾ ഇനി 100 റക്അത്ത് ഫർലാക്കിയത് നിസ്കരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്നും അല്ല, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ദുർബലതയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വരാനുണ്ട്, ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ വരാനുണ്ട്.
അവർക്കാർക്കെങ്കിലും ഇതിലൊരു പ്രയാസം വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരാതിരുന്നത്. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളടങ്ങാത്ത അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത അനിർവചനീയമായ സ്നേഹം കൊണ്ട്, കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളവിടെ ഇരുന്നതാണ്. അവരാവേശം കണ്ട് തങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നാൽ നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഭാരമാകരുത്, പ്രയാസമാകരുത് എന്നൊരൊറ്റ നിശ്ചയം കൊണ്ട്, നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, ഹരീസുൻ അലൈക്കും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ്. അത്ര താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലില്ല, നാട്ടിലില്ല, കൂട്ടുകാരില്ല, എവിടെയുമില്ല. ഹരീസുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങളോടൊരു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ്, വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ പറ്റി. ആ താല്പര്യമാണത് തങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നത്. എങ്ങാനും അവരാവേശം കൊണ്ട് ഫർദാക്കപ്പെട്ടാൽ, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അതൊരു വിഷമമല്ലേ? അതുകൊണ്ടത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ രൂപത്തിൽ തങ്ങളെ വിളിയെ ബഹുമാനിക്കണം, തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിൽ വിളിക്കുന്ന വിളിയും അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയൂ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള വിളിയാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും മെഹ്റാബികൾ കയറി വന്നിട്ട് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ സ്വഹാബത്തിന് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ്. ശബ്ദം കൂടിപ്പോയാ ഉടനെ അവര് പറയും സൗണ്ട് വർക്ക് അങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയല്ല. ആറാബികൾക്ക് പിന്നെ അത്രയല്ലേ അറിവുള്ളൂ, പരിഷ്കാരമുള്ളൂ. സ്വഹാബത്ത് പറയും ആറാബികൾ വരുന്നത് നല്ലതാ, കാരണം നല്ല കഴമ്പുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും. പക്ഷെ അവരെ പെരുമാറ്റം വലിയ വിഷമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരും, സദസ്സിലേക്ക് ഉറക്കെ വിളിക്കും, അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ എത്തി, അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ, അവരിങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കും. ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്തേ ചോദിക്കാതിരുന്നത്? ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയ അവസരമാണോ അല്ലേന്ന് അവർക്കൊരു ആശങ്ക. ഈ ചോദ്യം ആറാബികൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ എന്നോ കരുതിയതാട്ടോ. അപ്പൊ ആ ചോദ്യവും കിട്ടി, ഉത്തരവും കിട്ടി. ഇൽമ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു വിഷയം സ്വഹാബത്തിന് വേറല്ലല്ലോ. ഇത്രയും വലിയ ദാഹാണ് ഇൽമിനോട്. അപ്പൊ അവര് വരുന്നത് സന്തോഷാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഇടപഴകല് സഹിക്കൂല. ഓടിങ്ങോട്ട് വരും. ചിലപ്പോ സ്വഹാബത്തൊന്നും ആ സദസ്സിലേക്ക് ഓടി വരൂല. അവർ പതുക്കെ നടന്നു വരുന്ന നടത്തം തന്നെ ഭൂമി അറിയൂല. എന്നിട്ടല്ലേ അവര് വന്ന് വളരെ പതുക്കെ ഇരിക്കുള്ളൂ. ഓടിങ്ങോട്ട് വരും. വന്നിട്ടോ ഒരൊറ്റ വിളി വിളിക്കും, ഉറക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോഴേക്ക് സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയിട്ട് പറയും, ഓലുള്ളു മീൻ സോത്തിക്ക്, ഒന്ന് സൗണ്ട് കുറച്ച് പറയും. എന്തൊരൊച്ചയിലാ പറയണത്, സൗണ്ട് കുറക്ക്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആ വിളി ഉണ്ടല്ലോ, യാ മുഹമ്മദ് എന്ന വിളി, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് പറ്റൂല. ലാ തജഅലൂ ദുആ അർ-റസൂലി ബൈനക്കും കദുആഇ ബഅദിക്കും ബഅദാ. ഒരു ഭാഷയിൽ പോലും ഒരു ആദരവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കരുത് എന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ്. ആട്ടിടയന്മാരൊക്കെ പോലെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രമാണികളായ നേതാക്കളോട് അന്നത്തെ കാലത്തെ അനുയായികൾ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് റായിന റായിന. ദുരർത്ഥം ദ്വയർത്ഥം അതിനുണ്ടായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തഖൂലൂ റായിന വഖൂലൂ ഉൻദുർനാ. ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞങ്ങളെ കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ റായിന എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയരുത്. പകരം ഉൻദുർനാ, ബഹുമാനത്തിനൊരു കുറവും വരാത്ത വാക്കുപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ പദപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് പോലും മറ്റുള്ളവരോട് നടത്തുന്ന പദപ്രയോഗമാകരുത്. വളരെ ബഹുമാനമുള്ള പദപ്രയോഗമേ നടത്താവൂ. ചോദിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഖദ് യഅലമുല്ലാഹുല്ലദീന യതസല്ലലൂന മിൻകും ലിവാദാ. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചുളിവിൽ ഊരിപ്പോരുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം. അതാരാണ്? മുനാഫിക്കുകളാണ്. സമ്മതം ചോദിക്കൂല, പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ അവരങ്ങ് ഊരിപ്പോകും. നേട്ടം കിട്ടി, വല്ല സന്തോഷം കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടാ പിന്നെയും അവിടെ എത്തും. സമ്മതം ചോദിക്കാനൊന്നും അവർ നിൽക്കൂല.
ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെ അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നൊരു താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളോടെല്ലാവരോടും. ഫൽയഹ്ദരില്ലദീന യുഖാലിഫൂന അൻ അംരിഹി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിര് ചെയ്യുന്ന ആളുകള് നല്ലോണം കരുതണം, നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് എതിരായിട്ട്, ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയുന്ന ആളുകള് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? സഹോദരങ്ങളെ, അത് മദ്രസയുടെ വിഷയമാണെങ്കിലും വഅലിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിലും വഅല് കേൾക്കാൻ വരുന്നവരോടുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും ഏതേത് കാര്യമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് നബി തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അൻതുസീബഹും ഫിത്ന. ആ കാര്യം കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ വലിയ പരീക്ഷണം വരും. സമ്പത്തിൽ പരീക്ഷണം വരും, ശരീരത്തിൽ പരീക്ഷണം വരും, മക്കളിൽ മാരകമായ രോഗം വരും. ഞാൻ പറയല്ല, ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തഫ്സീറാണ്. ഫൽയഹ്ദരില്ലദീന യുഖാലിഫൂന അൻ അംരിഹി. ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ നബി തങ്ങളോട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഖൈറായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്, അതിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഫിത്നയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കുന്നവര്, സദാസമയത്തും ആലിമീങ്ങളെയും സാദാത്തുക്കളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവര്, അവരൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം. അൻതുസീബഹും ഫിത്ന. ഭീകരരംഗങ്ങൾ അവർ തരണം ചെയ്യാതെ ദുനിയാവെന്ന് പോകൂല. ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് വരും. അതേ, മക്കളിലും അവർക്ക് ഫിത്ന വരും, സമ്പത്തിലും അവർക്ക് പരീക്ഷണം വരും, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണം വരും. കാരണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച മാർഗങ്ങൾ. അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ വലിയ പരീക്ഷണം വന്നു ചേരും. ആ പരീക്ഷണം സഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. എന്താണ് ആ പരീക്ഷണത്തിന് വിവിധ കൊടുത്ത തഫ്സീറുകളിൽ ഒന്ന്, അവരെ കൽബുകൾക്ക് സീല് വെച്ച് കളയും. ഒരു നന്മയും ഒരു കേൾക്കൂല, ഒരു വാളും ഓൾക്ക് ഫലിക്കൂല. എത്ര വലിയ ഹോജരാജാവ് വന്ന് വാതറിഞ്ഞാലും ആ വാതോല കൽബിലേക്ക് യേശൂല. കാരണം എന്താ? ഒരു ദീനിനെതിരാണ്, ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരാണ്. കാര്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം. അതിനവരെതിരാണ്, അതിനവർ ഭിന്നിപ്പാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലോട് എതിര് ചെയ്യുന്നവർ നന്നായി കരുതണം. വലിയ പരീക്ഷണം വരും. ചില തഫ്സീറുകൾ കാണാം, അവരെ ഖൽബിൽ നിഫാഖ് വന്നുകൂടും. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ബിദ്അത്തുകാരായി പോകും, നിഫാഖ് വന്നു ചേരും, മുനാഫിക്കുകളായിട്ട് പിരിയേണ്ടി വരും. ഔ യുസീബഹും അദാബുൻ അലീം. ദുനിയാവെന്നിങ്ങനെ നിഫാഖും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോഴോ കടുത്ത ശിക്ഷ അവർക്ക് വരും. എന്റെ വക ഞാൻ വായിച്ച തഫ്സീറല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബ്നു കസീർ കൊണ്ടുവന്ന തഫ്സീറിൽ കാണാം, അൻതുസീബഹും ഫിത്ന ഐ ഫീ ഖുലൂബിഹിം. ദീനിനോട് എതിരാകുന്ന ആൾക്കാർ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ വരും? ശരിക്കും അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ആൾക്കാർ സ്വഭാവം അങ്ങനല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കഥ കാണാം. 100 മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ചെലവ് കൊടുത്ത മലപ്പുറത്തെ പഴയ കാലത്തൊരു ഹാജിയെ കാഫിറായിട്ടാണ് ചത്തുപോയത്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂല, എങ്ങനെ ഈ 100 മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ചെലവ് കൊടുത്ത ഹാജിയെ കാഫിറായി ചത്തുപോയി? ആ ഉസ്താദിനെയും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെയും അവരെ ഇൽമിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. അയാൾ പരിഹസിച്ച് അപമാനിച്ച് ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. മനസ്സിന്റെ വേദനയോടുകൂടെയാണ് ആ വലിയ പണ്ഡിതൻ നാട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്. 100 മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദർസുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ, സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആലിമ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ്മാരെ പോലെയല്ല, അത്രയും വറയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആള്. ഇത്രയും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോ? കാഫിറായി ചത്തുപോയി. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അത് ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. നിഫാഖുൻ മിൻ കുഫ്രിൻ ഔ നിഫാഖിൻ ഔ ബിദ്അ. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊന്നുകിൽ കാഫിറായി ചത്തുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ മുനാഫിക്കായി ചത്തുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ മുബ്തദിയായി തീരുന്നു പോകും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ?
വലിയ ആലിമല്ലേ, വലിയ ആലിമാര്. പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഖിബിലക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നാലും മുപ്പർ ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഖിബില ശരിയല്ല എന്ന് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു. അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. മക്കളക്കാരാ? മക്കൾ കുല്ലും വിദേഹത്ത. എന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ? ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ചരിത്രമൊക്കെ അള്ളാഹു ഒരു കാഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വെല്ലൂരിലെ ഒരു ഉസ്താദിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടാത്തൊരു വിഷയമാണ്. ദീനോട് കളിക്കാൻ പാടില്ല, ദീനിന്റെ ഷിയാറുകളോട് കളിക്കാൻ പാടില്ല. വേറെ ദുന്യാവിലൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് വരും. ഹൈ ലെവലും ഹൈ പവറൊക്കെ ജീവിച്ചു വരും. ഖൽബിലെ ഈമാൻ അങ്ങ് പോകും. ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോൾ മുസ്ലിം പക്ഷത്താളുണ്ടാകൂല, ഇസ്ലാമിന്റെ വരിയിലുണ്ടാകൂല. ഔ യുസീബഹും അദാബുൻ അലീം, കടുത്ത ശിക്ഷ ദുന്യാവിലും വരും ആഖിറത്തിലും വരും. ദുന്യാവിലെ കടുത്ത ശിക്ഷ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും സന്താനപരമായും സ്വന്തം ശരീരത്തിലും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നൽകും. ആഖിറത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശിക്ഷ നൽകും. അതൊരു വാണിംഗ് ആണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബഹുമാനം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ആ ആയത്തിന്റെ അവസാനം തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഈ ബഹുമാനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബഹുമാനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് പിഴച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴൊന്നും അതില്ല. ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് പറയണ്ട, ഞാൻ ഇനി വളർത്തണ്ടല്ലോ. ഒരു പ്രസ്ഥാനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടി. ദിക്റിൽ നല്ല തന്നെ, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ ദിക്ർ ചൊല്ലിയെന്നറിയോ? നമ്മളിപ്പോ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ദിക്റില്ലല്ലേ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അള്ളാഹ് ആ ദിക്റുണ്ട്. ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് അഅലമുൽ അദ്കാർ എന്ന ദിക്റിനെ പറ്റി. ദിക്റുകൾ വലിയ ദിക്റാണ്. അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ദിക്ർ വലിയ ദിക്റാണ്. ഇസ്മുൽ ആലമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഇവർ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ മുഹമ്മദ് 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 എന്നാണ്. അന്നത്തെ ഉലമാവ് പറഞ്ഞത് പറ്റൂല, അത് അനാദരവാണ്. ഒന്നുകിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊല്ലണം, അല്ലാതെ വെറും അത് പറ്റൂല. അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദും സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ചൊല്ലണം. ആ ഇസ്മു മാത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റൂല, ബഹുമാനത്തിനെതിരാണ്. ഖാദി ഇയാദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ശർഹിൽ മുല്ലാലിൽ ഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം പറ്റൂല, ബഹുമാനത്തിനെതിരാണ്. അലിമ്യ നഖശികാന്തം എതിർത്തപ്പോഴാണ് അവർ ആ ദിക്ർ നിർത്തിയത്. ബഹുമാനത്തിനൊരു കുറവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ എഴുത്തുകൊണ്ടോ നമ്മളെ നോട്ടം കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ ഒരു അനാദരവും വരാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അവസാനം സൂറത്തുൻ നൂറിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അലാ അറിയണേ, ഇന്ന ലില്ലാഹി മാ ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശത്തും ഭൂമിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പലരുടെയും കയ്യിലാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മിൽക്കിലാണ്, അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാം നമ്മളെ സമ്പത്തും നമ്മളെ സമ്പാദ്യവും ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുതലും ഒക്കെ ഇന്നലില്ലാ അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഒരാളും കൊണ്ടുപോകൂല. ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകും. പിരിയാത്തവനും തീരാത്തവനും നിലനിൽക്കുന്നവനും റബ്ബ് തആല മാത്രമല്ലേ, അവനാണത് മുഴുവനും അവകാശപ്പെട്ടത്. ഖദ് യഅലമു മാ അൻതും അലൈഹി, നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് അല്ലാഹുവിനറിയാം. തീർത്തും നിങ്ങളെ മനസ്സിലെന്താണ്, നിങ്ങളെ നിലപാടെന്താണ്, നിങ്ങളെ സംസ്കാരം എന്താണ്, നിങ്ങളെ ആശയം എന്താണ്, അത് അല്ലാഹുവിന് അറിയും. നിങ്ങളിപ്പോ പരസ്പരം ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്നല്ലേ പ്രശ്നം. വയൗമ യുർജഊന ഇലൈഹി, റബ്ബിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നൊരു ദിവസമില്ലേ, അന്ന് മാലോകര് മുഴുവനും അറിയും. ഫയുനബ്ബിഉഹും ബിമാ അമിലു, അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അല്ലാഹു ഓരോന്നും അറിയിച്ചു കൊടുക്കും. വല്ലാഹു ബികുല്ലി ഷൈഇൻ അലീം, എല്ലാം കൃത്യമായി അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. ഓരോരുത്തരുടേതും ഓരോന്നും അറിയുന്നവനാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാരുടെ അറിവ് നമുക്കുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ? നമ്മളെ വീട്ടുകാരുടെ മൊത്തം അറിവ് നമുക്കുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമത്ര പ്രവിശാലമാണ്, അറ്റമില്ലാത്ത അനന്തമായ ഇൽമല്ലേ. വല്ലാഹു ബികുല്ലി ഷൈഇൻ അലീം. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ നടന്നാലും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബ് ആഖിറത്തിലെത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ അറിയിച്ചു തരും. മാലോകര മുന്നിൽ അതൊക്കെ വെളിവാകും എന്ന നല്ലൊരു
ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. അവിടെ തിരിയും ആരാണ് മുനാഫിക്കുകൾ, ആരാണ് ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവർ, ആരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഏത് ലെവലിലാ അവർ ജീവിച്ചത് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചറിയും. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വരാനുണ്ട് എന്ന വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൂറത്തുൻ നൂർ അവസാനിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ച് ഇഖ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കി തരട്ടെ.